So we have discussed about the capacitor. How do capacitor can store electric charge and the capacitance of a parallel plate capacitor and how that a capacitance can be modified, and we have a technique to increase the capacitance of a capacitor by introducing a dielectric medium between the plates of the capacitor. So as a whole we have discussed these capacitors are used to store electric charge. See, when we consider a parallel plate capacitor with charge Q, we know that it stores electric charge. Charge store ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Along with that, we know that between the plates of the capacitor there is electric field, right? Capacitor പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ conductorsന് ഇടയിൽ between that plates there is electric field. And my dear students, you know, in that electric field or between the plates of the capacitor, within the electric field, electrical energy is also stored. So we can say that capacitor stores electrical energy also. These capacitors can store electrical energy also. Now we are going to get the expression for the energy stored in a capacitor. The electrical energy stored in a capacitor. Actually, between the plates of the capacitor, the electrical energy is stored within this electric field. ആ electric fieldലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Electrostatic energy store ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. So let us see the expression how or on what factors this energy stored depends. Energy stored in a capacitor. So capacitors are a particular charge configuration. നമുക്കറിയാം ഒരു particular charge configuration ആണ് capacitors എന്ന് പറയുന്നത്. And here we know plus Q minus Q charge ഉള്ള ഒരു capacitor ആകുമ്പോൾ there is electric field. അപ്പോൾ how do that electric field is built up or how the electrical energy is stored? For understanding the energy stored in capacitor, let us consider two conductors. They are initially uncharged. Means നമ്മുടെ parallel plate capacitor ആണ് എടുക്കുന്നത്. Initially uncharged ആയിട്ടുള്ള ഒരു capacitor എടുക്കുന്നു. Means here plate 1 and plate 2 or conductor 1 and conductor 2. Initially they are not having any charge. And we are transferring charge from conductor 2 to conductor 1 step by step. Bit by bit we will be transferring the charge from conductor 2 to conductor 1 such that at the end the conductor 2 will become minus Q and conductor 1 will become plus Q. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇനീഷ്യലി അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. They are actually charge, positive charge is transferred from conductor 2 to conductor 1. Step by step ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. Then finally the configuration will become like this. Conductor 1 with plus Q, plate 2 with minus Q. അങ്ങനെയായി തീരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടക്ടറിനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. And during the charging, what happens there? How electrical energy is stored? How electric field is developed and how electrical energy is stored. So during the transferring step, during the transferring stage, transferring of charges from 2 to 1, conductor 2 ൽ നിന്ന് plate 2 ൽ നിന്ന് plate 1 ലേക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനിടയിൽ we are considering an intermediate stage. An intermediate stage. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലി അൺചാർജ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഫൈനലി പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു അതിനിടയിലുള്ള ഒരു intermediate stage we are considering. At that stage, let plus Q dash be the charge on conductor 1 and minus Q dash be the charge on conductor 2. നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരെണ്ണത്തിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ദ ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് we want to transfer a small positive charge, say delta Q dash from 2 to 1. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിനെ 2 ൽ നിന്ന് 1 ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. And we know here 1 is at a high potential and 2 is at low potential. And when we try to transfer positive delta Q dash from 2 to 1, surely there will be an opposition. Right? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ ഡാഷും മൈനസ് ക്യൂ ഡാഷും കാരണം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ഓപ്പോസ് our work to transfer the delta Q dash. See, we are trying to transfer a delta Q dash from 2 to 1. The electric field will oppose that process of transferring, right?
അങ്ങനെ നമ്മൾ 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡാഷ് ചാർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ബൈ ഡൂയിങ് എ വർക്ക് വി ട്രാൻസ്ഫർ ദ ചാർജ് സേ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡാഷ് ഫ്രം 2 to 1. Now the charge configuration is q dash plus delta q dash on conductor 1 minus q dash minus delta q dash on conductor 2. Conductor 2 will minus q dash minus delta q dash ആയിരിക്കും. So delta q dash is transferred. And see, I told you for transferring that delta q dash a small work is done as there is an opposition from the positive charges on plate 1 or due to the electric field. Positive charge in the electric field കാരണം അവിടെ ഒരു opposition ഉണ്ട്. So നമ്മൾ ഒരു small work ചെയ്തു. Let delta w be that small work. And see, at this stage നമ്മുടെ ഈ ഒരു initial stage ഉണ്ടല്ലോ delta q dash ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ let v dash be that പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഡാഷ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, കപ്പാസിറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് വി ഡാഷ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. വി ഡാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. സോ വി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡാഷ് ബൈ സി. സോ when delta q dash is transferred, the potential is v dash is equal to q dash by c. Now as I told you, small work delta w is done. And that delta w work done is equal to potential into charge. Basically we know work done is equal to potential difference into charge. So delta w is equal to potential difference into charge. What is the potential difference there? V dash. V dash into charge transferred is delta q dash. So we can write small work delta w is equal to v dash into delta q dash. But we already have v dash is equal to q dash by c. So on substituting that value of v dash, we can write the small work done delta w is equal to, yes, q dash by c into delta q dash. Q dash by c into that small charge delta q dash. Now, so for getting the total work, we know small work is there. For getting the total, what we will do? We will do integration. We can integrate. So by integrating both sides, we can get the total work. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജിങ്ങിനിടയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞു ഡി ഡബ്ല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വർക്കുകളെല്ലാം കൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ, സമ്മപ്പ് ചെയ്താൽ, ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ we will get the total work done. So for getting the total work done, we'll integrate, and integral delta w is equal to integral q dash by c delta q dash. Integrate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെൽറ്റയെ ഡി ആയിട്ടും എടുക്കാം. സ്മോൾ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റയും ഡിയും യൂസ് ചെയ്യാം. Therefore integral dw is equal to integral q dash by c into dq dash. So left side il integral dw w is equal to integral q dash by c dq dash. അവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി സീറോയിൽ നിന്നും ഏതുവരെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യൂ വരെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 0 to q q dash by c dq dash. ടോട്ടൽ ചാർജ് ടു ബി അക്കോർഡ് ബൈ ദി കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഫൈനൽ ചാർജ്. ഇനീഷ്യലി സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫൈനൽ ക്യൂ വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. സോ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം 0 to q നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ, സി നമ്മളതിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുവാണ്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഫ്രം വെയർ ടിൽ വെയർ അത് നമുക്ക് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലിമിറ്റ്സ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക്സ് കണ്ടതാണ്. സോ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് ക്യൂ വരെ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to q dash by c dq dash. Integral dw w is equal to their right side ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന c എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് 1 by c into integral 0 to q dash dq dash. q dash dq dash integrate ചെയ്യുമ്പോൾ we will get it as q dash square by 2. So q dash square by 2 from 0 to q. q dash square by 2 from 0 to q. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have to apply the limit. Upper limit minus lower limit. Here lower limit is 0, so it will become 0, and it becomes right side work done w is equal to 1 by c into q square minus 0 square by 2. q square minus 0 square by 2. That is 1 by c into q square by 2 or half q square by c. It is the total work done. Finally, q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിനെ പ്ലേറ്റ് 2ൽ നിന്നും പ്ലേറ്റ് 1ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ച്
പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എഗൈൻസ്റ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ആൻഡ് ദിസ് വർക്ക് ഡൺ. ഈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് സംഭവിക്കും. സി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് പവർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ as it is a conservative force, the work done against the conservative force will become potential energy. So here this work will become the potential energy. ഇവിടെ എന്തായി മാറുന്നു? The work done, the work which is done against the conservative force of electrostatic force becomes the potential energy. Means ഈ work done half q square by c എന്തായി മാറും? It will become the potential energy and that is stored between the plates. That is stored in the electric field between the plates of the capacitor. So here this half q square by c is the electrical energy stored in the capacitor. So the energy stored in the capacitor is half q square by c. It is the expression for energy stored. Here q വിനെ നമുക്ക് in terms of c and b എഴുതാം. അങ്ങനെ alternate expressions നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Here if we are giving q is equal to cv, q is equal to cv കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താവും? E is equal to c square v square by 2c എന്ന് വരും. So cc cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ half cv square. So another one form for energy is half cv square. Similarly we can write half qv. Half qv is another equation. So three equations for energy stored in capacitor: half q square by c, half cv square and half qv. These three are the expressions for energy stored in capacitor. ഇതാണ് എന്ത്? ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ആൻഡ് സി talking about this energy, we know I told you it is the potential energy and which is stored in the electric field between the plates. Platesകൾക്ക് in between വരുന്ന electric fieldലാണ് ഈ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. And see this energy, it is work done against conservative force ആയതുകൊണ്ട് it is independent of the manner in which the charge is built up in the കപ്പാസിറ്റർ. സി ഏത് തരത്തിലാണ്, ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ്ഡ് ആയത് എന്നുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി നോ കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. കൺസർവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് പാത്ത്, ദ മാനർ ബൈ വിച്ച് ദ ചാർജ് ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ എ ഫാക്ടർ. അതൊരു ഫാക്ടറേ അല്ല. ഫൈനലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഫൈനൽ കോൺഫിഗറേഷനെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ ചാർജ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആയി, എത്ര ടൈം എടുത്തു, ഏത് പാത്ത്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദി മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ബിൽറ്റ് അപ്പ്. ആൻഡ് സി ദിസ് എനർജി ഈസ് സ്റ്റോർഡ് വെൻ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ചാർജ്ഡ്. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. സോ എനർജി ഈസ് സ്റ്റോർഡ് വെൻ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജസ് ആൻഡ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് വെൻ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജസ്. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാവും. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. സി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഡ്യൂറിങ് ചാർജിങ് ആൻഡ് എനർജി റിലീസസ് ഡ്യൂറിങ് discharging. And another important thing I told you is this energy is stored in the electric field. ഇത്രയുമാണ് എനർജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? The energy is independent of the manner in which the charge is built up. Then energy stored during charging and energy releases during discharging. The energy is stored between the plates in the electric field. അതാണ് എന്ത്? എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So actually നമ്മളിവിടെ കണ്ട എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് we can say it is the energy stored in electric field. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തത്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിലെല്ലാം കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി എന്ന് പറയാം. കുറച്ചുകൂടി ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി എന്ന് നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമുല ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്കതിനായിട്ട് നമ്മൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുന്നു. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി. There we know Q is equal to surface charge density into area. നമുക്ക് Qനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം.
അല്ലേ? സോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഏരിയ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എനർജിയുടെ എങ്ങനെയായി മാറും? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി. സിഗ്മ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സി. എഗൈൻ നമ്മുടെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി എന്താ? എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി ആണ്. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി. സിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ. Again, see, this energy is stored in electric field. And see, here this is sigma. In the sigma, it is the surface charge density. What is the surface charge density? The surface charge density of the electric field between the plates. So, this sigma corresponds to the surface charge density of the field between the plates. ആണല്ലോ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഇ ആൻഡ് സിഗ്മ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ നോട്ട്. സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ നോട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താ? സിഗ്മ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ആണ്. അവിടെ സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എനർജി ബിക്കംസ്, സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം ഈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എനർജി എന്താകും? യെസ്, ഇ സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ദ ഹോൾ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ. സിഗ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ഈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും ഫൈനലി എയും എയും ക്യാൻസൽ ആകുന്നു, എപ്സിലോൺ നോട്ട് ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് half epsilon naught E square into AD. So energy is obtained as half epsilon naught E square into A into D, where A is the area of plate, D is distance between the two plates. അപ്പോൾ നമ്മുടെ A into D എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയടേ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ? എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പെർമിറ്റിവിറ്റി. Then into A into D. A into D can be considered as the volume of the space between the plates. നമുക്ക് ആ A into D എങ്ങനെ എടുക്കാം? ആ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ വോളിയം ആയിട്ട് എടുക്കാം, ആണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കംപ്ലീറ്റ് വോളിയം ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു പ്ലേറ്റ്സ്. ആ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ആ സ്പേസിന്റെ വോളിയത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ്. ആസ് AD corresponds to വോളിയം ഓഫ് ദി സ്പേസ്, വോളിയം ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓക്യുപ്പൈ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സ്പേസിന്റെ വോളിയമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി. ഹാഫ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു AD എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then we can write the energy stored per unit volume. The energy stored per unit volume is total energy divided by volume. Total energy divided by volume, which is equal to half epsilon naught E square into A into D divided by A into D. Volume എന്താ? A into D അല്ലേ? Area into that distance. A into D. That is A into D cancel ചെയ്തു. So we obtain the energy stored per unit volume is equal to half epsilon naught E square. And this energy stored per unit volume is known as the energy density of this electric field. So the energy density of the electric field is half epsilon naught E square. The energy density is half epsilon naught E square. Energy density will represent with the symbol U. U is equal to half epsilon naught E square. See, here we obtain an expression for the energy density of an electric field. നമുക്കിവിടെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മാത്രമാണ്. See, we started the discussion with the capacitor, but finally we got a general formula for the energy density of an electric field. ഏതൊരു ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഈ ഫോർമുല ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നമ്മൾ എടുത്തത് കപ്പാസിറ്ററിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു എങ്കിൽ പോലും ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടോ? ഹാഫ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് E സ്ക്വയർ. അവിടെ E എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാത്രമാണല്ലോ, കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ CO VO ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ the energy density of an electric field.
So finally we got the energy density of an electric field U is equal to half epsilon naught E square. ഞാൻ ഇതിനെ എന്തിന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെയൊക്കെ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഏത് കേസിലായാലും ഏത് ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. So that's about the energy density of electric field. നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. സിംഗിൾ ചാർജ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഡൈപോൾ ആണെങ്കിലും ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നാലും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി എത്രയാണ്? ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്യൂ ഇൻറ്റു വി. ദെൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് half epsilon naught E square. Clear? Now let's solve a numerical from this section. Question is, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery as shown. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Then next question, the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 pf capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? So here, at first, a 900 pf picofarad into 10 raised to minus 12 farad ആണ് picofarad. So 900 picofarad ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരു 100 വോൾട്ട് സപ്ലൈയുമായി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് വിൽ occur. And by charging it will store electrostatic energy, and here we are asked to get the electrostatic energy stored by charging of the capacitor. So let us find out here the charge on the capacitor. At first we should find out the charge on the capacitor. Q is equal to C into V. Here C, capacitance is 900 picofarad, so 900 into 10 raised to minus 12 into V is 100 volt. So we will get it as 9 into 10 raised to minus 8 coulomb. So the charge is 9 into 10 raised to minus 8 coulomb. Now charge we have. Now we need to know the energy stored. We have the expression for energy stored. Energy is equal to half into Q into V. Therefore half into for charge for Q 9 into 10 raised to minus 8 into V 100. Substitute ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we will get it as 4.5 into 10 raised to minus 6 joule. So the electrostatic energy stored in the capacitor is 4.5 into 10 raised to minus 6 joule. Now, by disconnecting the battery, it is connected to another similar capacitor. Means it's a capacitance also 900 pf. 900 picofarad ഉള്ള മറ്റൊരു കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് as shown in figure it is connected. Here you can say at steady state both the positive plates have same potential and both the negative plates also have same potential. Steady state il പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾ രണ്ടും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്, നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകൾ രണ്ടും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ലെറ്റ് വി ഡാഷ് ബി ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൗ ദ ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ക്യൂ ഡാഷ്. ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു വി ഡാഷ്. ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇൻറ്റു വി ഡാഷ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സി ബൈ സിമട്രി നമുക്ക് പറയാം ഒരേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദിസ് ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ക്യൂ. ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ചാർജിന്റെ ഹാഫ് ആണ്. സോ ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി. ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി. സോ ബൈ സിമട്രി വി ക്യാൻ സേ ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടു. സി ഒരേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ. ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ ടു. ഈക്വലി ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ക്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഡാഷ് ഉണ്ട്, ക്യൂ ഡാഷ് ഉണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ഹാഫ് ക്യൂ വിയിൽ ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് വി ഡാഷ് വരും. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ ചാർജ് ക്യൂ ഡാഷും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഡാഷും ആണ്. therefore the total energy is half q dash v dash, that is half into q by 2 into v dash is v by 2. v dash എത്രയാ? നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടിലുമായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ടു ആയിരിക്കും. ക്യൂ ഡാഷ് ക്യൂ ബൈ ടു ആയതുപോലെ വി ഡാഷ് ഈസ് വി ബൈ ടു. therefore ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡാഷ് വി ഡാഷിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി ബൈ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 ഇൻറ്റു ക്യൂ വി. 1/4 ഇൻറ്റു ക്യൂ വി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂടെ വിയിലെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2.25 into 10 raised to minus 6 joule. So when the single capacitor arrangement is changed into this way, രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആക്കിയപ്പോൾ എനർജി എന്ത് സംഭവിച്ചു? എനർജി became half. കണ്ടോ? 4.5 into 10 raised to minus 6 ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി. Now it became 2.25 into 10 raised to minus 6. So energy became halved.
What happened to half of the energy? Yes, here നമ്മുടെ സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് സി ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കണക്ടിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് 100 വോൾട്ട് ബാറ്ററി വി കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ടു എ സിമിലർ കപ്പാസിറ്റർ. സോ ദേ ആർ ചാർജിങ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ത്രൂ ദ കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് എനർജി ലോസ്ഡ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി ഈസ് ലോസ്ഡ് ടു ദ സറൗണ്ടിങ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എനർജി ലോസ്ഡ് ആസ് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. സോ എനർജി ലോസ് ഒക്കേഴ്സ്. നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത്തരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു. എനർജി ലോസ്ഡ് ആസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവ്ഡ് വെൻ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ആസ് എൻ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ പകുതി എനർജി എന്ത് ചെയ്തു? അത്തരത്തിൽ ലോസ് ആയിപ്പോയി. സോ യു ഗോട്ട് ദ എനർജി ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദി ടു ഫോർമുലാസ് ആൻഡ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ്? എനർജി ലോസ്ഡ്. ദാറ്റ് theory section also you have to understand. Clear?